प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला आप सब नूं मेरे ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਗੂਗਲ ਕੁਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक इंटरवल दिता होया है 20 to 30 ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 30 ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ अपर लिमिट। सो इंटरवल है जोड़ा वो कुछ भी हो सकता है। इत्थे अपना जोड़ा इस इंटरवल के लिए आंसर होएगा वो होएगा 20। याद रखना है जो लैफ्ट ते हुंदा है वो हुंदी है अपने को लोअर लिमिट ते जो राइट ते हुंदा है वो हुंदी है इंटरवल दी अपर लिमिट। हाँ जी, अगे क्वेश्चन है अपने को दूजा। वैन अ कॉइन इज टोस्ड यानी कि जो एक सिक्के नूं टॉस किया जाता है या सुट्टिया जाता है, वट इज़ द नंबर ऑफ पॉसीबल आउटकम्स। सिक्के नूं उछालण ते पॉसीबल आउटकम्स हुंदे ने अपने कोल दो जो कि पिया है बी ऑप्शन दे विच। ते वो किहड़े-किहड़े हुंदे ने, एक हुंदा अपने कोल हैड ते दूजा हुंदा टेल। हैड नूं बोलदे आं आपां चित ते टेल नूं बोलिया जांदा है पट। सो ये दो आउटकम्स हुंदे ने जदों सिक्के नूं उछालिया जावे। हाँ जी, अगे है अपने कोल वैन अ डाई इज़ थ्रोन यानी कि जदों एक पासे नूं सुट्टिया जांदा है। डाई यानी कि पासा, ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਆਊਟਕਮ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6 ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 6 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ 6 ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਹੋਏ ਤਾਂ बी ऑप्शन इस दे लई करैक्ट ऑप्शन है। अगे है चौथा क्वेश्चन अपने कोल, किन्ने मापां नाल असीं एक विलक्षण चतुर्भुज की रचना कर सकते हाँ। मीनस विद हाउ मैनी मैजरमेंट्स वी कैन मेक अ यूनीक क्वाड्रीलेटरल। तो इस दे बारे आपां पहलां भी डिस्कस किया है कि घट्टो घट्ट 5 माप जिहड़े हुंदे ने वो चाहीदे हुंदे ने आपां नूं एक विलक्षण चतुर्भुज यानी कि यूनीक क्वाड्रीलेटरल की रचना मीनस कंस्ट्रक्शन करने के लिए। सो 5 मापां की लोड़ हुंदी है, याद रखना है तुसीं इहनूं। अगे 5th क्वेश्चन की गल करिए तो वह है अपने कोल अ क्वाड्रीलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूनीकली इफ इट्स 4 साइड्स एंड डैश डायगनल या डायगनल्स दिते होण। हाँ जी, उन्हें कह दिता कि अपने कोल 4 भुजावां ने ते नाल किन्ने डायगनल यानी कि विकर्ण होने चाहिए ने अपने कोल। हाँ जी, आप पिछले ही क्वेश्चन च गल की है कि अपने कोल 5 माप होने चाहिए ने, 5 मैजर्स होने चाहिए ने। तो उन्होंने विचों जेकर 4 साइड्स हो गई तो आपां नूं एक मैजर होर चाहिए है। सो एक विकर्ण की लोड़ होएगी आपां नूं 1 डायगनल यानी कि एक विकर्ण दिता होवे। तां देखदे हां ऑप्शनस दे विच कित्थे पिया ये। हाँ जी, ये पे अपने कोल बी ऑप्शन दे विच। तां 5वें क्वेश्चन दे लई बी ऑप्शन है जिहड़ी ओह करैक्ट ऑप्शन होएगी। अगे आने आ 6वें क्वेश्चन ते अ क्वाड्रीलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूनीकली मीनस एक चतुर्भुज विलक्षण तौर पर बनाया जा सकता है इफ इट्स 2 एडजेसेंट साइड्स एंड डैश एंगल्स आर गिवन। हाँ जी, कहता है 2 लागवियां भुजावां ते किन्ने कोण दिते होण। हाँ जी, आप पहले ही गल की है 5 मैजर्स होंदे ने तो उन्होंने विचों 2 एडजेसेंट साइड्स देतियां तो एंगल्स किन्ने चाहिए होणगे आपां नूं 3। सो 3 एंगल्स देखते हैं हुण 3 है जिहड़ी ओह किहड़ी ऑप्शन च पे है। बी ऑप्शन 6वें क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होएगी। अगे है 7th क्वेश्चन अपने कोल कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रीलेटरल्स हैज़ ओनली 1 पेयर ऑफ ओपोजिट साइड्स पैरेलल। कहता है इन्हां दे विचों जिहड़ियां 4 ऑप्शनस ने इन्हां दे विचों किहड़े चतुर्भुज दे विच
ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਨਰਲੀ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਟਵੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂਤਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੋਹੜੀ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਕਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਇਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਦੋਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਮਲੰਬ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਇਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਅਗਲੇ 8th ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਪੈਂਟਾਗਨ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਭੁਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਭੁਜ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਭੁਜ, ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਵੇ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਂਟਾਗਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਵੇ ਟਰਾਇੰਗਲ, ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਗਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਗਨ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਟਰਾਇੰਗਲ, ਚਾਹੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ, ਚਾਹੇ ਪੈਂਟਾਗਨ, ਚਾਹੇ ਹੈਕਸਾਗਨ, ਚਾਹੇ ਹੈਪਟਾ, ਓਕਟਾ, ਨੋਨਾ, ਡੈਕਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਨ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਭੁਜ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ, ਸਮ ਆਫ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਗਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ n-2 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ, ਜਿੱਥੇ n ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 - 2 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 4 ਭਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਲਈ n 4 ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ 4 'ਚੋਂ 2 ਘਟਾ ਕੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 180 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਲਈ n ਨੂੰ 5 ਭਰ ਲਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਭੁਜ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਗੇ 6 ਭੁਜ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦੇ ਲਈ n ਨੂੰ 6 ਭਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਸੋ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਲਈ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 360 ਡਿਗਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਹਰੀ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, 9th ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਲ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਓਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਕਾਈਟ, ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ, ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਆਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਤ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ 90 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ L ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
तो उत्थे आपां ये चोरस जिहा डब्बा बना के उन्होंने शो करते हैं, उन्होंने रिप्रजेंट करते हैं। सो रैक्टेंगल यानी कि आयत के सारे कोण हुंदे ने बराबर। तो आपां काइट बनाया सी, काइट के सारे कोण बराबर नहीं हुंदे, देख ही सकते हो। ये दो अधिक ने, यह दो न्यून होणगे यानी एक्यूट होणगे, आ ऑबट्यूज होणगे। सो ये सारे बराबर नहीं हैगे। अगे ट्रैपीजियम की गल करिए, ट्रैपीजियम भी पहला आपां बनाया सी, उस दे विच भी जिहड़े एंगल्स हुंदे ने ओहो इक्वल नहीं हुंदे, वड्डे छोटे हुंदे ने। ते पैरेललोग्राम दे विच की प्रॉपर्टी हुंदी है, पैरेललोग्राम दे सारे एंगल्स नहीं इक्वल हुंदे, सिर्फ ओपोजिट एंगल्स इक्वल हुंदे ने। आह कोण इहदे बराबर हुंदा है ते आह वाला जिहड़ा कोण हुंदा है इस दे इक्वल हुंदा है। सो ये सामने वाले आपस च बराबर हुंदे ने, चारों बराबर रैक्टेंगल दे विच। हाँ जेकर आपां नूं स्क्वेयर क्या हुंदा यानी कि वर्ग क्या हुंदा, वर्ग दे विच भी जिहड़े सारे कोण हुंदे ने ओह हुंदे ने बराबर, क्योंकि उह च भी सारे कोण किन्ने डिग्री दे बनदे ने, 90 डिग्री दे बनदे ने। सो ऑप्शनस दे विच रैक्टेंगल की जगह ते आपां नूं वर्ग दे दिता जांदा तां ओह सही आंसर बनना सी इस क्वेश्चन दे लई। तां चलदे हां हुण आपां अगले क्वेश्चन ते। 10वां क्वेश्चन है वैन अ डाई इज़ थ्रोन, यानी कि जदों एक पासे नूं सुट्टिया जाता है, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 3, 3 तो वड्डी संख्या प्राप्त करन दी संभावना की होएगी। हाँ जी आपां नूं पता है, पहलां जिवें गल कीती है कि पासे दे उत्ते संख्यावां हुंदियां 1 2 3 4 5 ते 6। हुण उहने कहा 3 तो वड्डी संख्या, यानी कि चाहे आ जाए 4 5 या 6, इन्हां चों कोई भी आ जाए तो आपां नूं इन्हां चों कोई भी संख्या चाहिदी है जिसकी वो गल कर रहा है। तो ये हो गए तीनों ही अपने कोल अनुकूल परिणाम। तो संभावना प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हुंदा है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल हो गए अपने कोल 3 ते कुल परिणाम हुंदे ने, पहलां जिवें गल कीती सी एक क्वेश्चन च कि कुल परिणाम होणगे 6। तो 3 दे टेबल च 6 की कटिंग होएगी 2 ते, तो 1/2 इसका बनेगा आंसर। सो सी ऑप्शन इस दे लई होएगी करैक्ट ऑप्शन। सो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये आंसर चेंज होंदे रहणगे। जेकर उन्हें क्या हुंदा कि 3 तो छोटी संख्या, फिर आपां इन्हां 2 बारे ही सोचना सी, फिर अनुकूल परिणाम हो जाने सी अपने कोल 2 ते कुल 6, फिर कटिंग करके आ जाना सी 1/3। सो तुसीं इस तरह के क्वेश्चन की स्टेटमेंट नूं बड़े ध्यान दे नाल पढ़ना है कि उन्हें किहदे बारे पुछया होया है, सिर्फ उन्हां संख्यावां बारे ही फिर तुसीं सोचना है, वो अपने अनुकूल परिणाम बन जाणगे। ते कुल परिणाम पासे दे लई हमेशा 6 हुंदे ने, सो हेठां तां 6 ही आएगा, फिर आपां कटिंग कर देंगे। उस तो बाद आने आपां 11वें क्वेश्चन ते। वैन अ डाई इज़ थ्रोन, जदों एक पासे नूं सुट्टिया जांदा है, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 4। हाँ जी देखो स्टेटमेंट चेंज हुई, तो हुण आपां इहनूं देखदे हां। 4 तो वड्डी संख्या की गल करदा पिया ओह, ते पासे दे उत्ते 4 तो वड्डियां संख्यावां किहड़ियां किहड़ियां हुंदियां ने 5 ते 6। तो यह हो गए अपने अनुकूल परिणाम, किन्ने होए ये गिणती दे विच ने 2, तो 2 उपर बटे कुल परिणाम, पासे दे उत्ते कुल परिणाम हुंदे ने 6 डाई दे उत्ते, तो कटिंग करके आंसर बन जाएगा 1/3, जो कि पिया अपने कोल बी ऑप्शन दे विच। अगले क्वेश्चन ते हुण 12वें ते आने आपां। वैन अ कॉइन इज़ थ्रोन, जदों एक सिक्का उछालिया जाता है या सुट्टिया जाता है, जो मर्जी तुसीं कह लो, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग अ हैड, एक चित्त की संभावना की होएगी अपने कोल। हाँ जी चित्त हैड, सिक्का जदों उछालदे हां तां उहदे उत्ते चित्त हुंदा है 1, क्योंकि इक्को ही हैड हुंदा है अपने कोल, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1 बटे कुल परिणाम यानी कि टोटल आउटकम्स, एक हैड ते एक टेल, 2 टोटल परिणाम हुंदे ने अपने कोल। सो 1/2 इसका बनेगा आंसर, जो कि पिया बी ऑप्शन दे विच। हाँ जेकर यही क्वेश्चन तुहानूं टेल दे लई यानी कि पट दे लई पुछ लिया जांदा तां भी उसका आंसर टेल दे लई भी आंसर है जिहड़ा वो भी 1/2 ही बनेगा। सो चाहे आ जाए हैड लई यानी चित्त लई, चाहे आ जाए पट लई यानी कि टेल लई, संभावना दोनों की 1/2 ही हुंदी है। हाँ जी अगे 13वें क्वेश्चन ते आने हैं। द ओपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ डैश लेंथ,
ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ। ਵਰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਆਇਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਕੁਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 14th ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। opposite angles of a parallelogram are of dash measure। ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੋਣ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਕੋਣ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੁਅਲ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 15ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਆ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੂਜ਼ ਈਚ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਡੈਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜਿਹਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਨਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ 90 ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹ 90 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਨਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਖਿਸਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਇਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਇਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਤ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਗੇ 16ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਆਫ ਮੈਜ਼ਰਸ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਗਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਂਟਾਗਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਭੁਜ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਗਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 360 ਡਿਗਰੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਇਹ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਕਰੈਕਟ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆਫ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆਰ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਲੈਂਥ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕੋਰਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਗਨਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਕਰਨ ਹੋਏ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਕੁਅਲ, ਆਰ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 17ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੁਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 18ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਇਨ ਅ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਡੈਸ਼। ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਮਝ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ 2 ਵੀ ਲਾਗਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ 3 ਵੀ ਲਾਗਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ 1 ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ,
ਇਹ ਲਾਗਵੇਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਪੂਰਕ यानी कि सप्लीमेंट्री सो ए ऑप्शन यानी कि संपूरक यही इसकी सही ऑप्शन बनेगी। संपूरक हुंदा संपूरन नहीं हुंदा संपूरक। हाँ जी अगे आने 19वें क्वेश्चन ते द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हाँ जी चतुर्भुज दे 4 कोणां दा जोड़ हाँ जी ये तो हुंदा 360 डिग्री जो कि पिया सी ऑप्शन दे विच तां सी ऑप्शन इस दे लई सही ऑप्शन होएगी। अगे आने 20वें क्वेश्चन ते स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स। 4 भुजावां वाला सम बहुभुज जिहदियां 4 भुजावां होण ते सारियां ही समान होण। हाँ जी ऐसा तो हुंदा अपने कोल वर्ग यानी कि स्क्वेयर। सो सी ऑप्शन इस दे लई करैक्ट ऑप्शन बनेगी। अगे 21st क्वेश्चन है द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रैक्टेंगल। हाँ जी ये भी आपां पहलां डिस्कस कर लिया कि जिहड़ी आयत हुंदी है उसका हरेक कोण 90 डिग्री का हुंदा है। सो जो कि पिया डी ऑप्शन दे विच तां डी ऑप्शन इस दे लई करैक्ट ऑप्शन बनेगी। हाँ जी अगे 22nd क्वेश्चन है वट विल वी गैट इफ वी सबट्रैक्ट 9 फ्रॉम एम। एम दे विचों 9 नूं घटाना। देखो एम विचों 9 फ्रॉम एम यानी कि एम अगे उहदे विचों 9 घटाने तो एम -9 बनिया जो कि पिया बी ऑप्शन दे विच। हाँ जी अगे कहता है हाउ मैनी वेरीएबल्स आर देयर इन द इक्वेशन। आ जिहड़ी अपने कोल एक समीकरण दित्ती गई है इहदे विच चल किन्ने ने। चल वो हुंदे ने जिहड़े अपने कोल इंग्लिश अल्फाबैट दे विचों आंदे ने जिवें एक्स वाई जैड ए बी सी कुछ भी। हुण इहदे विच देख सकते हैं अपने कोल एक एक्स आया एक आया वाई इहदा मतलब 2 चल ने। सो बी ऑप्शन इस दे लई करैक्ट ऑप्शन बनेगी। फिर अगला 24th क्वेश्चन है जिहड़ा उहदे विच उन्हां ने एक्स की वैल्यू पुछी हुई है। आ समीकरण दित्ती हुई है जो एक्स लभना है। समीकरण है 2x - 6 = 4। हाँ जी एक्स लभण दे लई एक्स वाली टर्म तो बिना जिहड़ी टर्म पई है पहलां उहनूं उधर भेजिया जाएगा -6 उधर जाके बन जाएंगे +6। सो अगले स्टैप दे विच 2x = 4 + 6 तो 2x आ गया अपने कोल 10। हुण x चाहते हैं आपां x नूं लभना तो इत्थे जिहड़ा 2 नाल पिया है इहनूं भी उधर भेजिया जाएगा। इधर इहदा 2 का कोई काम नहीं। इत्थे 2x दे नाल पिया है तो उत्थे हो रहा गुणा तो उधर जाके करेगा डिवाइड तो x आ जाएगा 10/2 कटिंग हो जाएगी 5 मिल जाएगा अपन इसका आंसर जो कि पिया अपने कोल बी ऑप्शन दे विच। अगले ते आने फिर 25th क्वेश्चन ते हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरीएबल अपीयरिंग इन द लीनियर इक्वेशन इज डैश। हाँ जी हाईएस्ट पावर वध तो वध घात किस दी वेरीएबल यानी कि चल दी किस दे विच लीनियर इक्वेशन यानी कि रेखी समीकरण दे विच। ते रेखी समीकरण दे विच चल दी वध तो वध घात हुंदी है 1 ते ओ पिया अपने कोल बी ऑप्शन दे विच। नैक्सट है अपने कोल 26वां क्वेश्चन कहंदा प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज x ईयर्स then what will be age of Rohit if his age is 5 times the age of Sahil। साहिल दी है x साल रोहित दी इहदा 5 गुणा। हुण फिर रोहित दी उम्र x दा 5 गुणा की हो जाएगा 5 गुणा x यानी कि 5x होना चाहिए जो कि पिया अपने कोल बी ऑप्शन दे विच। अगे है 27वां क्वेश्चन एक्स की वैल्यू लभनी है। एवें दी ही इक्वेशन पहला सी अपने कोल। हुण जिहड़ा 7 है उधर जाके जुड़ जाएगा की आ जाएगा 2x = 11 + 7 2x = 11 ते 7 18 आ 2 इधर हो रहा गुणा उधर जाके करेगा डिवाइड तो x = 18/2 होएगी कटिंग तो x मिल जाएगा 9। देखिए 9 किहदे विच पिया अपने कोल डी ऑप्शन दे विच तो डी ऑप्शन इस दे लई सही ऑप्शन बन जाएगी। अगे 28th क्वेश्चन आ गया हुण
ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ x ਸਾਲ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹਿਜ਼ ਏਜ ਆਫਟਰ 10 ਈਅਰਸ, ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 12 ਜਾਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ, 13 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜੋਗੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆ 13 ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ x, ਤਾਂ x + 10 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ x + 10 ਇਹਦਾ ਬਣੇਗਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ 29th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਆਫ ਸਾਹਿਲ ਇਜ਼ x ਈਅਰਸ, ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਉਮਰ x ਸਾਲ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਹਿਜ਼ ਏਜ ਬਿਫੋਰ 5 ਈਅਰਸ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੀ ਉਮਰ x ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ x - 5 ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਆ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ 30th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੇ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡੈਸ਼ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ, ਚਾਹੇ ਮਿਲੇ ਪੂਰਨ, ਚਾਹੇ ਮਿਲੇ ਸੰਪੂਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ 31st ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਲੱਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ 'ਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, -1 ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ, 0 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ 0, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ 1/0 ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 0 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ 32nd ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਟਸੈਲਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਉਸਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1/1 ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾਈਏ ਤਾਂ ਆ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਫਿਰ 1 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਫਿਰ 1 ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ 1 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ -1 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, -1 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਵੀ -1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਲਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, -1 ਲਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ -1 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਨਸਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਸ਼ ਨੰਬਰ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 34th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਐਡੀਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਫੋਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁੜਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਹੈ। ਐਡੀਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੁੜਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 0 ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋੜੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੁੜਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ। ਜੁੜਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ। ਸੋ 0 ਹੋਇਆ ਜੁੜਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਯਾਨੀ ਕਿ
एडिटिव आइडेंटिटी। सो इनू तुसी याद रखना है। अगे 35th क्वेश्चन है, हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो परिमेय संख्यावां दे विचकार किन्नियां परिमेय संख्यावां हुंदियां ने। हाँ जी, कोई भी दो परिमेय संख्यावां दे विचकार हमेशा ही अनंत यानी कि इनफाइनाइट यानी कि अणगिणत भी कह सकते हैं उन्नियां परिमेय संख्यावां हुंदियां ने। इनू तुसी याद रखना है, भुलना नहीं। जदों क्वेश्चन आ गया परिमेय संख्यावां यानी कि रैशनल नंबर्स किन्ने ने ये पूछा होवे तां अनंत। आगे 36वें क्वेश्चन ते हुण आपां द रैशनल नंबर डैश इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। कहंदा परिमेय संख्यावां दे लई किहड़ी परिमेय संख्या गुणात्मक तत्समक है। पहला आया सी जोड़ात्मक तत्समक, हुण आया है गुणात्मक तत्समक। हाँ जी, वो हुंदा अपने कोल एक, यानी कि ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या है जिन्हों किसी भी संख्या नाल गुणा कर दीए उही संख्या वापस मिल जाती है आपां नूं, जिहदे नाल एक नूं गुणा किया जाता है, तां इस नूं बोलिया जाता है अपने कोल गुणात्मक तत्समक यानी कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। सो याद रखना है, गुणात्मक तत्समक यानी कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है एक, ते जोड़ात्मक तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी है 0। सो ये होया कंप्लीट। अगे कहंदा है 37th क्वेश्चन दे विच, वट इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/6। 5/6 का जोड़ात्मक उल्ट की है। जोड़ात्मक उल्ट कढ़दे हाँ, दिती हुई संख्या का आपां निशान बदल देंदे हाँ। जेकर माइनस होवे तां प्लस बन जाती है, जेकर हुण यह प्लस दी है तो यदा जोड़ात्मक उल्ट जिहड़ा होएगा वह -5/6 आ जाएगा, जो कि पिया है सी ऑप्शन दे विच। अगे आने 38th क्वेश्चन ते, वट इज़ द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लभदे हाँ यानी कि गुणात्मक उल्ट लभदे हाँ आपां, निशान नूं नहीं बदलना हुंदा। सो निशान रहेगा सेम, बस इन्हां नूं उल्टाना हुंदा है, हेठां वाला उत्ते, उत्ते वाला हेठां। सो 19 उपर चल जाएगा, 13 आ जाएगा हेठां। सो -19/13 इसका बनेगा आंसर, जो कि पिया बी ऑप्शन दे विच। 39th क्वेश्चन है अगे, विद विच नंबर 8/21 इज मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 1। कहंदा 8/21 नूं किहदे नाल गुणा करिए कि आंसर 1 आवे। तो 8/21 नूं कहंदा किहदे नाल गुणा कर लीए तो आंसर आवे 1। हाँ जी, आपां नूं पता है 8/21 तो 1 तां ही आ सकदा जेकर 8 भी कट्टिया जाए तो 21 भी कट्टिया जाए। हुण 8 ते 21 दोनों नूं कट्टण दे लई आपां 21 नूं रखांगे उत्ते ते 8 नूं रखांगे हेठां, तां कि 8 नाल 8 कट्टिया जाए, 21 नाल 21 कट्टिया जाए, तां ही आपां नूं 1 मिलेगा ना। तां इट मीनस 8/21 दे लई ऐसी संख्या 21/8 है। सो डी ऑप्शन है जिहड़ी 21/8 वो सही होएगी। सो यही बन जाएगा अपना इसका आंसर। अगला है 40वां क्वेश्चन, द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑफ डैश डिग्री। कहंदा किसी सर्कल दे, कोई सर्कल बना के देख लेंगे आपां, उसका सेंटर यानी कि केंद्र, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣੇਗਾ ਪੂਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ 41st क्वेश्चन, ਅ ਡੈਸ਼ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੋਜ਼ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਹੋਲ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪਾਰਟਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ संपूर्ण तो उसके भागों के विच संबंध आपां नूं पता चलता है। हाँ जी, वो ग्राफ हुंदा है, आपां डायग्राम बना के दिखाने आ इस तरह। सर्कल, सर्कल दे विच तुसीं देखे होने 5th चैप्टर दे विच जिहड़े क्वेश्चनस ने, इस तरह आपां एंगल्स लैके फिर उन्हां दा इस तरह जिहड़ा ग्राफ बनाने आ उहनूं चक्कर ग्राफ कहंदे ने, या फिर उहनूं बोलिया जांदा है पाई चार्ट। उस दे विच ही तुसीं देख सकते हो जिवें आह उसदे भाग हो गए तो आ पूरा हो गया। सो पूरा तो उसके भागों के जिहड़ा संबंध है वो किस दे द्वारा आपां नूं मिलदा है, किहड़े ग्राफ च, पाई चार्ट, या फिर उहनूं चक्कर ग्राफ बोलिया जाता है। सो बी ऑप्शन इस दे लई करैक्ट ऑप्शन है।
42nd क्वेश्चन है, यू हैव अ बैग विद 5 आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हाँ जी, डिफरेंट कलर्स ने अलग अलग। वट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हाँ जी, किन्नियां गेंदा ने? 5 गेंदा। ਇਹਦਾ मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स होणगे 5 अपने कोल। सो बी ऑप्शन इस दे ਲਈ होएगी करैक्ट ऑप्शन। ਅੱਗੇ आ गया 43rd क्वेश्चन, वट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्केयर ऑफ 1276। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਨ ਤੇ यानी स्क्वेयर ਕਰਨ ਤੇ जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक की होएगा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਾਈ ਦਾ अंक है 6। सो ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, यानी ਉਹਦਾ वर्ग ਕੱਢ ਲੈਣਾ है 36। सो ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 6। सो इसी तरह ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ यानी कि यूनिट डिजिट ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ है, यानी ਉਹਦਾ वर्ग ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਅੰਕ ਆਏਗਾ ਉਹੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ वर्ग ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 6 ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਨਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਆ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 44th क्वेश्चन, स्क्वेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ऑड नंबर। यानी कि टांक संख्या होएगी इन्हां चों किहड़ी संख्या का वर्ग। आपां नूं पता है कि टांक संख्या का वर्ग ही टांक हुंदा है, यानी कि ऑड नंबर का स्क्वेयर ही ऑड हुंदा है। ते इत्थे इन्हां दे विच्चों टांक या ऑड कह सकते हैं किहड़ी है बी। सो इहदा वर्ग करांगे तां टांक संख्या यानी कि ऑड नंबर ही मिलेगा। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ स्क्वेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ਈਵਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਦਾ वर्ग ਜਿਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸਤ ਦਾ वर्ग ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ 8204। ਇਹੀ ਜਿਸਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਈਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਵੀ ਈਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੂਗਲ ਕੁਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋਲਵ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਓਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।